السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے بڑھتے ہیں جان کے نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ سیف بند کیے بغیر وہ میری طرف آئے اور ایک لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اس میں آپ کی امانت بھی ہے اور میرا وعدہ بھی، شاداب کے آدھے نکاح نامے کی صورت میں موجود ہے۔ اس پر اپنے دستخط کر کر کے اس کو پورا کیجیے گا تاکہ بعد میں آپ کی طرف کے گواہ کے طور پر میں اپنے دستخط کر کے اپنا شاداب سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں، اور پھر آپ اس حویلی میں شاداب کی بیوی کی حیثیت سے بلکہ اس حویلی کی چھوٹی بہو کے طور پر اپنی زندگی پوری عزت و آبرو کے ساتھ گزار سکیں گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پریشانی سے کہا اور لفافہ ان کے ہاتھ میں ہی رہنے دیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہاں نہیں رک سکتی کسی بھی حوالے سے، مجھے ہر حال میں کینیڈا واپس جانا ہے۔ مینا نے لکھا تھا وہ فواد کو رکھنا نہیں چاہتی، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ مطلب یہ کہ میں فواد کو لینے آئی تھی۔ اگر مجھے وہاں پر ہی یہ پتہ چل جاتا کہ فواد کو آپ نے رکھ لیا ہے تو میں یہاں کبھی نہ آتی۔ آپ غلط سمجھی ہیں، فواد میرے بھائی کا بیٹا ہے، مجھے بے شک وہ جواد سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن شاداب اس کو صرف آپ ہی کا بیٹا سمجھتا تھا، اس لیے اب فواد کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس حویلی میں رہیں گی۔ یہ شاداب کی خواہش تھی اور میری درخواست بھی ہے۔ مجھے افسوس ہے میں یہاں نہ رک سکوں گی، میں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو رکنا پڑے گا، شاداب آپ کی تنہائی کا سوچ کر بہت پریشان رہتا تھا اور میں نہیں چاہتا اب اس کی روح بھی بے چین رہے۔ حماد خان کسی صورت بھی میری بات ماننا نہیں چاہتے تھے۔ آپ میری مجبوریوں کو نہیں سمجھ رہے۔ یہاں پر ذاکر بھائی اور رابعہ لوگ ہیں اور باقی جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ سب سنیں گے تو کیا کہیں گے، اور لالا میں اس عمر میں بے عزت ہونا نہیں چاہتی، میں لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی، اور پھر جب وقت گزر ہی گیا ہے تو ان باتوں میں کیا رکھا ہے، اب یہ سب فضولیات۔ بس بس بس، مزید ایک لفظ بھی نہیں، حماد میرے قریب آتے ہوئے بولے۔ پھر انہوں نے اپنے کاندھے پر رکھی چادر کو اٹھا کر میرے سر پر ڈالتے ہوئے کہا، اگر آپ کو دنیا کا ڈر ہے تو چلیے، دنیا والوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اس حویلی میں کس حیثیت سے رہتی ہیں۔ مگر کیسے نہیں پتہ چلے گا؟ وہ ایسے کہ آپ کینیڈا کی اردو چیئر سے استعفیٰ دے دیں۔ اسلام آباد میں بہت سے سینیٹرز سے میرے تعلقات ہیں، میں آپ کا ٹرانسفر چار سدہ کالج میں کروا لوں گا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ حالانکہ اب تو بات صاف ہے، ماں جی کی آپ سے بہت دوستی ہے، جب آپ چار سدہ کالج میں پڑھانے آئیں گی تو وہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ کہہ سکتی ہیں کہ اپنی دوستی کی وجہ سے انہوں نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ چونکہ اکیلی ہیں اس لیے ادھر ادھر رہنے کی بجائے آپ ان کے ساتھ حویلی میں رہیں گی۔ حماد خان ایک لمحہ رکے، پھر کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، دنیا میں رہ کر دنیا داری کا خیال کرنا ہی پڑتا ہے، اس طرح آپ کی عزت نفس بھی برقرار رہے گی اور میرا شاداب سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، بلکہ فواد کو ماں کا پیار بھی مل جائے گا۔ میں شاداب کی زندگی میں اس لیے کچھ نہ کر سکا، لیکن اب اگر میں یہ سب کر سکا تو شاید شاداب کی روح بھی پرسکون ہو جائے گی۔ کشمیر جانے سے پہلے اس کی پوسٹنگ لاہور ہوئی تھی۔ لاہور سے وہ گنڈا سنگھ بارڈر پر ہونے والی ایک تقریب میں جب شرکت کے لیے گیا تو اچانک آپ کے گاؤں کو بھی دیکھنے چلا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آپ کا بھائی بہت عرصے سے پہلے وطن واپس آ چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کشمیر کے محاذ پر جانے سے پہلے وہ مجھ سے ملا تھا اور کہا تھا، لالا اس محاذ پر آج کل بہت گڑبڑ ہے، پتہ نہیں کیا ہو۔ میری موت کی صورت میں فواد اور عائشہ کو اپنے ساتھ اس حویلی میں رکھیے گا کہ اس کا بھائی شاید اس کو ابھی بھی اپنے ساتھ نہ رکھے، اور میں نہیں چاہتا عائشہ مزید اکیلی رہے۔ حماد کے منہ سے پرویز بھائی کا ذکر سنتے ہی میری آنکھیں برس پڑیں، مجھے خود پر اختیار نہ رہا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مرے تو صرف ماں باپ تھے، لیکن بھائی نے مجھے بھی ان کے ساتھ ہی مردہ سمجھ لیا تھا، پلٹ کر کبھی میری خبر نہ لی تھی، اور اب جب انہوں نے اپنی ندامت مٹانے کو مجھے رکنے کا کہا تو میں رک نہ سکی کہ شاداب کے بعد اب فواد کو میری ضرورت تھی، لیکن یہ دکھ تو میرے لیے ناسور بن چکا تھا۔ پلیز آپ چپ ہو جائیں، اب میں بھائی ہوں آپ کا، آپ اس حویلی میں میری بہن بن کر رہیں گی۔ کیا ہوا عائشہ؟ اچانک رقیہ آپا فواد کے ساتھ اندر داخل ہوئی، میں مارے ہچکیوں کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ حماد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور فواد اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، پلیز مم، روتے نہیں، آخر ہوا کیا، کچھ بتائیے تو صحیح۔ بات کیا ہوئی حماد؟ مجھے تو فواد بلا کر لایا ہے کہ مم رو رہی ہیں، آپ چپ کروائیں، رقیہ آپا پوچھ رہی تھیں، اور حماد نے ان کو جواب دینے کی بجائے فواد کو دیکھا۔
आप गए नहीं थे, बाहर ही खड़े रहे, बुरी बात है। सॉरी बाबा जान, पप्पा ने कहा था जब मम मिल जाएँ तो फिर कभी उनको अकेला ना छोड़ूँ, इसलिए मैं बाहर खड़ा था। ओह शादाब खाना, ये तुमने क्या किया? क्यों इतनी जल्दी चले गए? कहते हुए हम्माद ने फवाद को उठाकर बहुत सा प्यार किया, फिर उसको उतारते हुए रुकैया से कहा, माँ जी, ये आयशा कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं, ये यहाँ रहना नहीं चाहती, अब आप ही इनको समझाएँ प्लीज़। इसके कहने से क्या होता है, अब मैं इसको कहीं नहीं ना जाने दूँगी। पहले तो शादाब ने मुझे कुछ बताया नहीं था, वरना मैं इसको उसकी हर खुशी हर कीमत पर ले कर देती और अब मैं उसकी रूह को बेचैन नहीं रहने दूँगी। आयशा, अब तुम यहाँ रहोगी हमारे साथ। अब हम सब अपने दुख-सुख एक साथ देखेंगे। रुकैया आपा मोहब्बत से कह रही थी, उन सब की मोहब्बत देख कर मैं खौफ़ज़दा हो गई। गो के मेरा दिल रुकने को चाहने लगा था। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। अब तो मैं अच्छी तरह जान गई थी कि मैं वाक़ई मनहूस हूँ। जहाँ मेरे कदम पड़ते हैं या जहाँ जहाँ मैं रुकती हूँ, खुशियाँ वहाँ से रूठ जाती हैं। जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ, वो जहाँ से गुज़र जाते हैं। हाँ, ये सच था जब तक शादाब अकेला मुझसे मोहब्बत करता रहा, ज़िंदा रहा। लेकिन कनाडा जाते हुए उस आखिरी मुलाकात में न जाने कैसे मेरे दिल में उसके लिए एक तड़प, एक मोहब्बत पैदा हो गई थी और मेरे मोहब्बत करने के बाद वो पूरे 7 बरस भी ना जी सका था और अब मैंने फ़ैसला किया था, मैं अकेली कनाडा जाऊँगी। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि शादाब की निशानी फ़वाद मेरी नहूसत का शिकार हो जाए और मैं ये नहीं चाहती थी कि हवेली जिसमें अभी सिर्फ़ शादाब का गम है, जो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ फ़वाद की वजह से पहले कम और फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ रुकी तो फिर शायद यहाँ मेरे सिवा कोई भी ज़िंदा ना रहे। बकौल अज़रा कि मैं बंदे खाती हूँ और अब मैं किसी को खाना नहीं चाहती थी। ये लोग मेरे मनहूस वजूद के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मैं खुद तो अपने बारे में अब अच्छी तरह जानती थी। फिर रुकने का फ़ैसला कैसे करती? आयशा, अब जब मैंने आपको आपकी इज़्ज़त नफ्स के साथ रुकने और रहने के बारे में बता दिया है, फिर भी आप जाने पर ज़िद क्यों हैं? हम्माद खान पूछ रहे थे। इसलिए इसलिए कि मैं मनहूस हूँ, जहाँ रहने का फ़ैसला करती हूँ, वहाँ सिर्फ़ मैं ही रह जाती हूँ। बाकी सब चले जाते हैं, हँसती-बसती वो जगह वीरान हो जाती है, सिर्फ़ मेरी वजह से उजड़ जाती है। अभी तो आपको सिर्फ़ शादाब का गम है, जो वक़्त के साथ-साथ फ़वाद की सूरत में भर जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ रही तो फिर और भी बहुत सारे गम मेरे मनहूस वजूद की वजह से इधर आएँगे और मैं इस हवेली को बर्बाद नहीं करना चाहती। वैसे भी सारी उम्र अकेली रही हूँ, अब तो आदत सी हो गई है अकेला रहने की। फिर बाकी ज़िंदगी रह ही कितनी गई होगी। प्लीज़ आप मुझे जाने दें, इस हवेली को आबाद रहने दें प्लीज़। मैं रोते हुए कह रही थी। कौन कहता है आप मनहूस हैं? हम्माद खान ने पूछा। सब कहते हैं, मैं कहती हूँ। मैंने उसको यकीन दिलाना चाहा। क्या शादाब भी आपको ऐसा समझता था? अगर समझ जाता तो अपनी जान से क्यों जाता? आप नहीं जानते उसकी मौत की वजह भी मैं हूँ। जब तक वो मुझसे मोहब्बत करता रहा, ज़िंदा रहा। और जब मैंने मोहब्बत महसूस की उसकी, तो वो मर गया। हालाँकि मरना तो अब मुझे चाहिए था। प्लीज़ आप फवाद को भी अपने पास रखिए और हवेली को आबाद रहने दें और मुझे जाने दें। अगर शादाब तुम्हें ऐसा नहीं समझता था, तो हम कैसे समझ सकते हैं? रुकैया आपा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो हम्माद खान बोले, अगर आप इस हवेली की बात करती हैं तो सुने, ये हवेली आबाद ही आपकी वजह से रही है। मेरी वजह से? मैंने हैरत से सोचा, पूछा नहीं जबकि हम्माद खान कह रहे थे। ये तो आप जानती हैं, मैं और शादाब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। एक दिन मैं एक जनाजे में शरीक था कि अचानक बारिश होने लगी। दुआ खत्म होते ही मैं अपने मुहाफ़िज़ों को वहाँ तदफ़ीन की रस्म में शामिल होने का कहकर खुद गाड़ी में बैठकर हवेली की तरफ रवाना हुआ, तो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी। मैं परेशान सा गाड़ी से बाहर निकला तो दूर से एक घोड़ा सवार नज़र आया। मैंने सोचा उस सवार से मदद लूँ। बारिश होने की वजह से मैं पहचान न सका। करीब आने पर मालूम हुआ वो सवार तो शादाब था। मैं शादाब से बड़ा था, इसके बावजूद मुझे उसके खौफ ने आ घेरा कि अब अगर इस वीराने में शादाब ने मुझे मार दिया तो फिर क्या होगा? तब मैंने शादाब की हैरत भरी आवाज़ सुनी, शायद उसने भी मुझे पहचान लिया था। अरे! हमाद लाला आप और यहाँ? हाँ, मैंने गुस्से से उसको देखा तो मालूम हुआ हर वक़्त उसके कंधे पर रहने वाली बंदूक को गायब थी। मेरे देखते ही देखते शादाब घोड़े से नीचे उतरा और बड़े अदब से कहा, अस्सलाम वालेकुम हमाद लाला, क्या गाड़ी खराब हो गई? मैं हैरान तो हुआ मगर सलाम कर जवाब दे दिया। क्या गाड़ी खराब हो गई? शादाब मुझे देखते हुए फिर पूछ रहा था। हाँ, मुझे ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ा था। तो आप मेरा घोड़ा ले जाएँ, उसने मोहब्बत और दोस्ती से पेशकश की।
नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। मैंने इनकार किया मगर शादाब के इसरार पर मुझे घोड़ा लेना पड़ा। ताहम जब मैं घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ा तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि अब शादाब मुझे आसानी से पीछे से गोली मार सकेगा मगर ऐसा ना हुआ। और मैं घर चला आया। शाम को शादाब आया तो नौकर ने घोड़ा उसके हवाले कर दिया। मैंने उसको अंदर बुलाना गवारा ना किया था। मैंने सोचा ये भी उसकी एक चाल है। लेकिन उसने नौकर से कहा, मैं हम्माद लाला से मिलना चाहता हूँ। और मैंने उसको अंदर बुला लिया। तब मेरे आस-पास बैठे हुए बहुत से आदमियों की मौजूदगी में उसने मुझसे माफ़ी माँगी और कहा, "हमाद लाला, मुझे माफ़ कर दें, मैं कुछ बदतमीज़ हो गया था। आप सब कुछ अपने पास रखें, अब मुझे किसी हिस्से की तमन्ना नहीं। मैं पढ़ लिख कर खुद कमा लूँगा।" फिर वो चला गया। मेरे आदमियों ने कहा, "वो मुझे अब दूसरे तरीके से मारना चाहता है।" लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। वो जहाँ मुझे मिलता रास्ता रोक कर खुद सलाम करता। 2 साल यूँ ही गुज़र गए, फिर वो ट्रेनिंग के लिए चला गया, मगर मेरा दिल अब भी साफ़ ना हुआ था। ताहम वो मुझसे ऐसी मोहब्बत और एहतराम से मिलता। जब भी माँ जी से मिलने गाँव आता, फिर जब वो ऑफ़िसर बन गया तो मैंने भी दिल साफ़ कर लिया क्योंकि मैं जान गया था कि अब अगर वो चाहता तो कानून और अपनी ताकत के बलबूते पर मुझसे अपना हिस्सा वसूल कर सकता था, मगर उसने कुछ भी ना किया। जब भी वो मिलता यही कहता, लाला ये सब जवात का है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक दिन बातों ही बातों में मैंने पूछा, शादाब, तुम इतना बदल कैसे गए? तुम तो मेरे खून के प्यासे थे। और वो इतना सादतमंद था, उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे करतूत भी तो ऐसे ही थे लाला। उसने कहा तो सिर्फ़ ये, बस लाला, तबाही और बर्बादी के इस रास्ते पर अचानक ही एक प्यारी सी हस्ती मुझे मिल गई, जो मुझे हाथ थाम कर इन राहों से दूर दूर ले गई। वहाँ जहाँ नफ़रत नहीं मोहब्बत की जाती है, नफ़रत के जवाब में भी मोहब्बत। लाला, अगर वो मुझे ना मिलती तो मैं आपको हर हाल में कत्ल कर देता, मगर इसके मिलने के बाद मुझे सिवाय मोहब्बत के कुछ याद ही नहीं रहा। तो फिर मैं आपसे कैसे नफ़रत करता? और मैं सोच रहा था, क्या मालूम तुम्हारे कत्ल करने से पहले मेरे मामू तुम्हें कत्ल करवा देते। वो कौन है? मुझे उससे नहीं मिलाओगे? बिलाखिर मैंने पूछा। अभी नहीं लाला, मगर वक़्त आने पर वो आपसे भी मिलेगी। वो बहुत अच्छी है लाला। उसे देखकर मुझे सिवाय मोहब्बत के कुछ याद ही नहीं रहा। उसने बहुत प्यार और मोहब्बत से मेरी इस्लाह की है और वो मेरी मोहब्बत है। ये कहकर शादाब ने आँखें बंद कर लीं। मैंने मज़ीद कुछ न पूछा, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि उस दिन मेरे दिल से भी शादाब के लिए मौजूद नफ़रत ख़त्म हो गई। मैं उसको वाक़ई अपना भाई समझने लगा। फिर ये नफ़रत हमेशा कायम रहने वाली मोहब्बत में बदल गई। आपने शादाब ही की नहीं, मेरी भी इस्लाह की। कहने का मतलब ये है कि हवेली आबाद ही आपकी वजह से रही। अगर आप शादाब की ज़िंदगी में ना आतीं, तो वो मुझे कत्ल करता या मैं उसको। बात एक ही थी, कत्ल व गारत का ये सिलसिले सिर्फ़ आपकी वजह से रुके थे। और फिर मीना के साथ शादाब ने जो हरकत की, उसके बाद मीना के भाई उसको जान से मार देते। बाद में चाहे खुद फांसी चढ़ जाते या मेरे हाथों कत्ल हो जाते, कि तब तक मुझे शादाब से बेटों जैसी मोहब्बत हो चुकी थी। अपने भाई का कत्ल मैं उनको कभी माफ़ ना करता। मगर कत्लो-गारत का ये सिलसिला भी आपकी वजह से रुक गया, क्योंकि आपके कहने पर शादाब ने मीना से शादी करके अपनी ज़्यादती का कफ़ारा अदा कर दिया। यूँ वो घर भी आपकी वजह से आबाद रहा और ये हवेली भी सिर्फ़ आपके दम से आबाद रही। बाकी जो लोग आपके बारे में इस किस्म की फ़ज़ूल बातें करते हैं, वो अपने अंदर की गंदगी दिखाते हैं कि किस्मत और मुक़द्दर खुदा बनाता है, और उसके बारे में किसी इंसान का दूसरे को ताना देना या बुरा कहना बहुत बड़ा गुनाह है। फिर अगर बकौल उन लोगों के अगर आपकी वजह से कुछ इंसानों का नुकसान हुआ है, हालाँकि ऐसा समझना तो नहीं चाहिए, तो बहुत से लोगों को आपके वजूद से फ़ायदा भी पहुँचा है। जिस शोबे से आप वाबस्ता हैं और जो तालीम की खिदमत आप अंजाम दे रही हैं, ये भी किसी-किसी के हिस्से में आती है। अब आप समझ गई होंगी कि इस हवेली पर हमसे ज़्यादा आपका हक है, कि यहाँ आने और रहने से पहले ही आपने इसकी आबादकारी के लिए काम किया है। आपकी यहाँ मौजूदगी इस हवेली के लिए रौनक का बाइस होगी। अब लीजिए अपनी अमानत। हमाद खान ने लिफ़ाफ़ा ज़बरदस्ती मुझे पकड़ा दिया, फिर कहा, ये आधा निकाहनामा सुबह मुझे पूरे निकाहनामे की शक्ल में चाहिए, ताकि बाकी का काम भी जल्द हो और मेरा वादा भी पूरा हो। फिर वो बाहर निकल गए और मैं रुकैया आपा को देखने लगी। वो ठीक कहता है आयशा, शादाब सिर्फ़ तुम्हारी वजह से बदल गया था। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और फिर क्या इतने सालों बाद मिलने वाले इस बेटे को फिर छोड़ दोगी? वो कह रही थी। और मैं सोच रही थी, क्या वाक़ई में कुछ कुछ लोगों को आबाद करने का, कुछ लोगों, कुछ घरों को आबाद करने का बायस भी बनी हूँ? मेरी वजह से अगर चंद की जान गई थी, तो बहुत सौ की जान बची भी थी मेरी वजह से। मैं मनहूस नहीं थी। अगर अज़रा या उसकी माँ बहनों ने
مجھ سے نفرت کی تھی تو ایاز، فیروز، شاداب اور بہت سو کے علاوہ خاص کر فواد نے مجھ سے محبت کی تھی، بلکہ فواد کرتا ہے۔ کیا کسی عورت کے حصے میں ایسی لازوال محبتیں آئی ہوں گی جو میرے حصے میں آئیں اور مجھے ملی؟ میں تو خوش قسمت تھی جو اتنے سارے لوگوں نے مجھ سے محبت کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان ساری محبتوں کے باوجود میں تشنا ہی رہی تھی، مگر اب شاید اس تشنگی کے مٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے رقیہ آپا کو دیکھا تو وہ بالکل اماں کے انداز میں میرا منہ چوم کر بولی، اب جب کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں تو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ دیکھو، کوئی منحوس نہیں ہوتا، بس کمینے لوگ کہہ کر بنا دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی باتوں کو یاد رکھنے کی بجائے بھول جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے فواد سے کہا، جاؤ اپنی مم کو پپا کے کمرے میں لے جاؤ تاکہ اب تھوڑا سا آرام بھی کر لیں۔ اوکے دادی دادی جان، فواد نے کہا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلا تو سامنے حماد خان کی بیوی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ہلکا سا مسکرا کر بولی، آئیے کھانا تیار ہے۔ جی مجھے بھوک نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ بھوک نہیں ہے پھر بھی تھوڑا سا کھا لیجیے اور فواد کو بھی کھلائیے۔ وہ بہت زیادہ محبت سے کہہ رہی تھی اور یہاں کی یہ محبت میرے لیے کوئی نئی چیز نہ تھی۔ میں اس کے ساتھ کھانے والے کمرے میں آئی۔ زمین پر دسترخوان بچھا تھا اور مینا بھی وہاں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی وہ انجان بنی رہی، مگر میں خود ہی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کھانا شروع ہوا، مینا نے خوب جی بھر کر کھایا اور فواد نے مجھے زبردستی کھلایا۔ مینا یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہی اور کھاتی رہی۔ پھر میں ہی سب سے پہلے اٹھی۔ فواد میرے ساتھ تھا، حماد کی بیوی بھی میرے ساتھ ہی اٹھ گئی اور میرے ساتھ ہی چلتے ہوئے مجھے اس کمرے کی طرف لائی جہاں مجھے قیام کرنا تھا۔ یہ شاداب کا کمرہ ہے، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اگرچہ کبھی کبھار ہی آتا تھا اور بہت کم ہمارے یہاں ٹھہرتا تھا، لیکن میں اس کے کمرے کو ہمیشہ صاف رکھتی تھی، کیونکہ وہ جب بھی آتا تھا اچانک ہی آتا۔ پھر وہ چلی گئی تو میں نے ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ ایک بڑا سا رنگین پلنگ جیسا کہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے، دو کرسیاں اور زمین پر قالین بچھا ہوا تھا۔ دریچے اور دروازے کے پردے بہت خوبصورت ریشم کے تھے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ تکیے پر رکھا، پھر پلٹ کر فواد کو دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر قالین پر بیٹھتے ہوئے بازو پھیلا دیے۔ فواد نے حیران ہو کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا، آؤ بیٹا، وہاں سب کے سامنے میں تمہیں جی بھر کر پیار بھی نہ کر سکی، گلے نہ لگا سکی کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اب یہاں کوئی نہیں دیکھنے والا۔ اب آؤ اور اپنی مم کی برسوں کی پیاس بجھاؤ کہ تمہیں دیکھنے کو بہت دل تڑپتا تھا میرا۔ آؤ بچے میرے بیٹے۔ او مم، فواد بھاگ کر میری باہوں میں آیا اور اس کو بے تحاشا پیار کرتے ہوئے میں رو پڑی۔ شاداب شدت سے یاد آیا۔ فواد نے مجھے چپ کرواتے ہوئے کہا، مم، پپا کہتے تھے آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں، کبھی رونے نہ دوں۔ اور کیا کہتے تھے پپا تمہارے؟ میں نے روتے روتے پوچھا۔ اب جب شاداب نہیں تھا تو میں اس کی باتیں سننا چاہتی تھی۔ مم، پپا کہتے تھے فواد تمہیں ہم دونوں میں سے ایک وقت میں صرف ایک کا پیار ملے گا، اور میں تمہیں تمہاری مم کے پاس بھیج دوں گا، وہ بہت اکیلی ہیں، تم ہمیشہ ان کے پاس رہنا۔ اور میں نے پھر پوچھا، لیکن بعد میں جب بابا جان نے کہا وہ خود آپ کو لینے جائیں گے تو پپا بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا جی اب ہم تینوں ساتھ رہیں گے، اب آپ بھی اپنے بابا جان کے ساتھ کینیڈا جانا اور اپنی مم کو لے کر آنا۔ اب دیکھوں گا لالا کو اور اپنے بیٹے کو کیسے انکار کرتی ہے۔ تب پپا بہت خوش تھے لیکن یہ خوشی ان کو مل نہ سکی۔ فواد سسک پڑا تو مجھے اپنے آنسو روکنے پڑے۔ پھر وہ میرے ساتھ ہی پلنگ پر لیٹ گیا مجھ سے لپٹ کر۔ وہ اپنے پپا کی باتیں کرتے کرتے سو گیا تو میں نے سرہانے رکھا ہوا لفافہ کھولا۔ نکاح نامے کے کاغذات تھے اور ساتھ شاداب کی ڈائری اور وہ انگوٹھی جو کبھی میرے ساتھ ہی شاداب نے میرے لیے خریدی تھی۔ میں کتنی دیر ان سب کو دیکھتی رہی اور پھر انگوٹھی کی ڈبیا اور نکاح نامے کے کاغذات واپس لفافے میں رکھے اور ڈائری پڑھنے کا فیصلہ کیا جو آج دوسری بار میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے ڈائری کھولی تو اس میں سے سفید کلر کا رومال نکل کر میری گود میں گر پڑا۔ میں نے حیرت سے اس رومال کو دیکھا، پھر مجھے یاد آیا شاداب ہمیشہ سفید رومال استعمال کرتا تھا۔ میں نے رومال بھی لفافے میں ڈال دیا اور ڈائری پڑھنی شروع کی۔ پہلے صفحے پر صرف شاداب کا نام اور ایڈریس تھا اور دوسرے صفحے پر لکھا تھا، آج اچانک ہی ضیاء کو ڈائری لکھتے دیکھ کر میں نے پوچھا، یار یہ تم روز کیا لکھتے ہو؟ جواب میں ضیاء نے کہا، یار کوئی اور لکھے نہ لکھے لیکن ایک فوجی کو روزانہ ڈائری لکھنا چاہیے، بہت اچھا لگتا ہے بعد میں بیتے دنوں کی باتیں پڑھنا۔ یہ سن کر میں بھی اگلے روز ہی ڈائری خرید لایا، مگر مجھے یقین ہے میں کبھی بھی ضیاء جیسی باقاعدگی سے ڈائری نہ لکھ سکوں گا۔ میں ایک ایک صفحہ پڑھتی رہی اور اچانک اس صفحے پر رک گئی۔ شاداب نے
लिखा था, दुनिया का तवील तरीन और कर्बनाक खेल किसी से बैक वक्त मोहब्बत और नफ़रत करना है, और मैं ये खेल गुज़श्ता 3 बरस से खेल रहा हूँ। हाँ, मुझे आयशा से मोहब्बत भी है और शदीद नफ़रत भी, इतनी शदीद कि जी चाहता है आयशा के साथ-साथ दुनिया की हर औरत को ख़त्म कर दूँ, और जब मैं उसको ख़त्म करने का फ़ैसला करता हूँ तो मेरा दिल चिल्लाने लगता है। मुझे आयशा से मोहब्बत है, मुझे आयशा से मोहब्बत है। तब मैं चीख पड़ता हूँ कि मुझे आयशा से नफ़रत है, लेकिन उस नफ़रत का कहते हुए न जाने क्यों मेरी आँखें नम हो जाती हैं। तब मैं उस नफ़रत को भूलने के लिए नई-नई लड़कियों से दोस्ती करता हूँ, और उसके बावजूद अंदर की ये आग सर्द नहीं होती। मैं आयशा को बताना चाहता हूँ वो मेरे लिए सिर्फ़ एक औरत थी और दुनिया में औरतों की कमी नहीं। वो अगर मुझे देख सकती है तो देख ले। अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। बहुत सारी लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं। मैं बहुत खूबरू हूँ, लेकिन आयशा मुझे मिले भी तो कहाँ, देखे भी तो कैसे? अगले चंद सफ़े छोड़कर शेर लिखे लिखे थे। तुमने कैसा ये राब्ता रखा, ना मिले हो ना फ़ासला रखा, तो ना रुसवा हो, इसलिए हमने अपनी चाहत पे दायरा रखा। उस एक सफ़े पर लिखा था, आज सज्जाद की मेहंदी थी। मैं फ़ारिग होकर अपने कमरे में आया तो मेरे बिस्तर पर वो दुश्मने जान लेटी सो रही थी। मीना ने कहा था, ये कमरा आपका है। ताहम मुझे हैरत थी कि अगर ये कमरा मेरा था तो इसमें आयशा का सामान भी क्यों रखा था। मैं उस गलतफ़हमी को समझ गया था, मगर किसी को बताया नहीं। शाम को आयशा मेरे लाए हुए लिबास को पहनकर उसी कमरे से बाहर आई थी, और वो कितनी प्यारी लग रही थी। उसे इस बात पर एतराज़ है कि वो मुझसे 15 बरस बड़ी है, मगर वो मुझसे बड़ी लगती कब थी? वो तो मेरे बराबर की लगती थी। मैं बहुत देर तक खड़ा हैरत से उसको देखता रहा और सोचता रहा, क्या ये वही हस्ती है जिसके लिए मैंने बंदूक फेंक कर हाथ में किताब पकड़ी थी? जिसकी मोहब्बत में मुझे फ़ौजी ज़िंदगी की सख्तियाँ भी नरमियाँ लगा करती थीं? जिसकी ख़्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफ़सर बनूँ, और उसकी इस ख़्वाहिश की तकमील करते हुए मैं खुद को भी भूल गया था। तभी तो कबल अज़ वक़्त प्रमोशनें हासिल हो सकीं, मगर वो जिसके लिए ये सब किया वो ही बदल गई। मैं घूर कर उसको देखने लगा। पहले तो मुझे इस बात पर शदीद गुस्सा आया कि वो मुझे बेचैन बेआराम करके खुद कितने आराम से सो रही है। लेकिन फिर गुस्से की जगह मोहब्बत ने ले ली कि इस मोहब्बत पर मुझे इख्तियार ही कब था। मुझे याद आया आज मैंने उसको कितना तंग किया, और वो सारा वक़्त कैसी सहमी-सहमी और घबराई-घबराई सी रही थी। उसकी घबराहट का सोचकर मैं बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, और फिर थका-थका सा उसके करीब ही बिस्तर पर लेट गया, और फिर सिवाय आयशा और मोहब्बत के मुझे कुछ याद न रहा। आज वो मेरे बहुत करीब थी, इतनी करीब जितना मैं चाहता था। मैं कोहनी के बल लेटकर उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा, जहाँ मेरे मुँह से मोहब्बत का ज़िक्र सुनते ही नफ़रत फैल जाती थी। मैं कुछ देर उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा, फिर जज़्बात से बोझल उस पर झुकते हुए अपने जलते लब उसकी चाँद सी पेशानी पर रख दिए तो अचानक आयशा की आँख खुल गई। पहले तो शायद उसकी समझ में कुछ ना आया, और जब आया तो उसने फ़ौरन अलग होने की कोशिश की। मगर तब मैं अपने आप में कब था, मैं उसको अपने पास देखना चाहता था, और अब उसका कुर्ब मुझे मदहोश कर चुका था। उसकी कुर्बत का फ़रहत बख्श एहसास मेरे पूरे वजूद पर खुमार बनकर छा गया था। उसको आँखें खोलते देखकर मैंने अपना बाजू उस पर दराज़ करते हुए उसको अपनी गिरफ्त में लेना चाहा था। लेकिन अचानक ही उसके तल्ख़ रवैये ने मेरी मोहब्बत को नफ़रत में बदल दिया, और इस नफ़रत में मुझे कुछ भी याद ना रहा। मोहब्बत की जगह नफ़रत ने ले ली तो मैंने उसको खूब बुरा भला कहते हुए थप्पड़ जो कभी मेरे मुँह पर उसने गुस्से में मारा था, मैंने उसके मुँह पर जड़ दिया, और वो कितनी देर हैरत से खड़ी चुपचाप मुझे देखती रही। शायद उसे मुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी, मगर मैं तो नफ़रत में सब कुछ भूल गया था, बल्कि भूल जाता था। फिर वो तो कमरे से बाहर निकल गई, और मेरी नफ़रत दिल की पुकार पर अचानक मोहब्बत में बदल गई। मैंने खुद को बहुत बुरा भला कहा, मगर उसके पीछे न जा सका कि उसकी इज़्ज़त भी तो बहुत अज़ीज़ थी। लेकिन जब सर्द रात का ख़्याल करके मैं बाहर आया तो वो आग तापते हुए और चाय पीते हुए सज्जाद से बातों में महव थी। मैं वापस लौट आया। सुबह वो राबिया की अम्मी के घर रहने पर बज़िद थी, और शायद उसकी तबीयत भी ख़राब थी। जब मीना से उन बातों का पता चला तो मैं तड़प उठा। फ़ौरन राबिया के घर आया तो वो अम्मी से बातें कर रही थी। तब मैंने अम्मी को बाहर बुलाकर कहा, उनको साथ लेकर आएँ, वो हमारी मेहमान हैं, राबिया लोगों की नहीं। अम्मी ने हैरत से मुझे देखा, मगर कुछ कहा नहीं। ताहम फिर आयशा को वो अपने साथ ही लाईं। अगले सफ़े पर लिखा था, आज अम्मी के कहने पर वो मुझे मेरी शादी का कहने आई तुम्हारे गुस्से के। मेरा जी चाहा अभी उसको कत्ल करके फांसी चढ़ जाऊं, मगर मैंने ज़ब्त किया। ताहम ज़ब्त करते करते भी मैं तल्ख हो गया, और उसको जी भर कर बुरा भला कहा, बेइज्जती की, और वो चुपचाप सुनती रही। कुछ बोली भी तो सिर्फ ये,
शादाब, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी इस्लाह के लिए किया। और ये अल्फाज मेरे गुस्से में मज़ीद इज़ाफ़ा कर गए। फिर वो मेरे कमरे से चली गई और उसके जाते ही मेरी नफ़रत मोहब्बत में बदल गई। मुझे दुःख था, आखिर वो मेरी कैफ़ियत को समझती क्यों नहीं? मैं जिस आग में लम्हा-लम्हा जल रहा था, वो उसकी हल्की-सी तपिश भी महसूस न कर रही थी। वो मुझसे और मेरी मोहब्बत से खुद को लापरवाह ज़ाहिर कर रही थी। उसके इस रवैये के बावजूद मेरे अंदर से उसकी मोहब्बत ख़त्म ना हो रही थी, बल्कि उसकी शिद्दत में और भी इज़ाफ़ा हो रहा था। लेकिन ये मोहब्बत इस वक़्त फिर नफ़रत में बदल गई जब मैंने अम्मी को ज़हीर से ये कहते सुना कि बाजी सुबह जा रही हैं उसको इस्लामाबाद छोड़ आना। ये सुनकर मुझे शौक लगा। वो हर कदम पर अपने फ़ैसले चाहती थी, अपनी मर्ज़ी करती थी, मेरी कोई अहमियत ना थी। मेरी बातों के जवाब में इंतकाम के तौर पर वो वक़्त से पहले अपना प्रोग्राम ख़त्म करके कोयटा वापस जा रही थी। हालाँकि अभी उसे ज़ाकिर भाई के घर रहने जाना था, मगर महज़ मेरी वजह से वो क़ब्ल अज़ वक़्त जा रही थी। अचानक मारे गुस्से के मैंने उसको सज़ा देने का फ़ैसला किया और सुबह सबसे पहले उठते ही ज़हीर को अपने एक ज़रूरी काम से भेज दिया, फिर खुद उसको छोड़ने पेशावर तक गया और रास्ते में जी चाहा उसको रोक लूँ, मगर वो रुकने वाली कब थी? बस फिर उसको तकलीफ़ देने और बेचैन करने के लिए मैं जो कर सकता था मैंने किया। असल में उसको बताना चाहता था मैं कि अगर उसके नज़दीक मेरी अहमियत नहीं तो अब मेरे नज़दीक भी उसकी अहमियत नहीं। यही वजह थी कि मैं उसको बेयारो मददगार छोड़ गया और वो भी ज़ख्मी करके। फिर वापस घर जाने की बजाय मैं इधर-उधर आवारा घूमता रहा। मुझे हैरत थी मेरी इतनी ज़्यादतियाँ सहने के जवाब में वो खामोश क्यों रहती थी? वो मेरी सारी बातें सब्र से क्यों सुनती थी? ये सोचते ही मेरी नफ़रत ख़त्म होकर मोहब्बत में बदल गई। मुझे दुःख था मैं इतना ज़ालिम कैसे बन गया? मुझे उसकी हर ज़्यादती भूल गई। याद रहा तो सिर्फ़ ये कि आज मैंने उसके साथ दरिंदगी की है, उसे ज़ख्मी किया है। एक मर्द की इससे बड़ी कमीनगी और क्या हो सकती है कि वो एक बेबस औरत पर ज़ुल्म करे। इन्हीं परेशान और पशेमान सोचों में गुम मैं सारा दिन भटकता रहा। रात गए घर वापस आया तो मीना मेरी मुंतज़िर थी और जब मीना ने ये बताया कि आयशा मेरी शादी की बतौर ख़ास ताकीद करके गई है तो हमारे गुस्से और नफ़रत के में सुलग उठा। सारी मोहब्बत फिर से नफ़रत में बदल गई थी। आयशा की उस नफ़रत का शिकार सामने खड़ी मीना को होना पड़ा। हर लड़की का कुर्ब हासिल करने के बाद मुझे अफ़सोस होता था, मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मगर आज मीना के साथ ये ज़्यादती करके मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान था। यही वजह थी सुबह होने से पहले ही मैं घर छोड़ चुका था। बहुत से सफ़े पढ़ने के बाद मैं फिर एक सफ़े पर रुक गई। शादाब ने नफ़रत भरे अंदाज में लिखा था, आज उस बेहिस इंसान को देखने का इत्तेफ़ाक हुआ जो खुद को डॉक्टर परवेज़ चौधरी कहता है। गंडा सिंह बॉर्डर से वापसी पर अचानक ही मुझे ख़्याल आया कि आयशा बुर्ज कलां की रहने वाली है। सोचा आज आया हूँ तो उसका घर भी देखता जाऊँ और घर पर उसके भाई से मुलाकात हो गई। बमुश्किल उनसे मिलकर मैं रुखसत हुआ तो आयशा का दुःख एक बार फिर पूरी शिद्दत से मुझे महसूस हुआ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे फ़वाद दिया। अब सिर्फ़ चंद माह की बात है, फिर या तो आयशा मेरी बीवी बनकर पाकिस्तान आ जाएगी या फिर फ़वाद वहाँ अपनी मम के पास ही रहेगा। यूँ आयशा की तन्हाई ख़त्म हो जाएगी, जिसके लिए मैं अक्सर बल्कि हमेशा परेशान रहता हूँ। बहुत सारे सफ़े पढ़ने के बाद मैं फिर एक सफ़े पर रुक गई बल्कि चौंक पड़ी। शादाब ने लिखा था, आशी जान के लिए मेरा आखिरी पैगाम। उसके नीचे उसने लिखा था, शादाब की जान, जब से मैंने काज़ी के सामने निकाहनामे पर दस्तखत किए हैं, तब से एक खुशी हर वक़्त मेरे इर्द-गिर्द रहने लगी थी। मुझे यकीन था तुम, हाँ जान तुम। मैंने रुक कर कई बार पढ़ा कि वो हमेशा मुझे आप कहकर मुखातिब करता था। ये तुम उसने कहीं गलती से तो नहीं लिख दिया? लेकिन नहीं, उस डायरी में उसने मुझे तुम कहकर ही मुखातिब किया था। मैं फिर से पढ़ने लगी। हाँ जान, मुझे यकीन था तुम लाला के और ख़ासकर फ़वाद के सामने इनकार ना कर सकोगी। अब मुझे अपनी खुशकिस्मती का यकीन आने लगा था। बस एक बात का डर था, जब मीना तुम्हें मेरे रवैये के बारे में बताएगी तो। मगर ख़ैर, तब मैंने मीना को भी उसके हकूक़ देने का फ़ैसला कर लिया था। उठते-बैठते, चलते-फिरते मैं तुम्हारी आमद के ख्वाब देखने लगा था। हर वक़्त तुम्हारे कदमों की आहट सुनने लगा था। मगर ये क्या? चंद रोज़ से मुझे यूँ महसूस होने लगा है, जैसे तुम्हारे कदमों की आहट किसी और आहट में बदल गई, यूँ जैसे मौत की आहट सुनाई देने लगी हो। हमारे इस महाज पर आजकल गड़बड़ भी तो बहुत है। चंद सालों से इस वादी में हुर्रियत पसंदों ने आज़ादी की तहरीक में जो जान डाली है, दुश्मन उसका बदला हमारे पाकिस्तान से लेने के चक्कर में है। आए दिन उधर से फायरिंग हो रही है, लेकिन हमें फ़िलहाल चुप रहने का हुक्म है। आज की फायरिंग में हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। मैंने स्टेशन हेडक्वार्टर वालों से सख्त एहतजाज किया तो हमें
जवाबी तौर पर रास्त इक़दाम करने का हुक्म मिल गया है। और अब अगर इन लोगों ने छेड़-छाड़ की तो अंजाम अच्छा ना होगा, क्योंकि उनको सबक दिए बगैर मैं आराम से ना बैठूँगा। बाद में चाहे हेडक्वार्टर वाले मेरे खिलाफ कोर्ट मार्शल कर दें, मगर मैं अब मज़ीद दुश्मन की ये बुज़दिलाना हरकतें बर्दाश्त ना कर सकूँगा, और क्या पता इस हरकत का जवाब देते हुए मैं खुद भी शहीद हो जाऊँ। मैं कोई वली नहीं हूँ, इसके बावजूद मुझे लगता है, बल्कि यकीन है कि शायद मैं कश्मीर के इस सर्द महाज से ज़िंदा वापस ना जा सकूँ। जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी तो महज़ आयशा, तुम्हारी और माँ की वजह से मैंने सोचा था कि जैसे भी हुआ, मैं जल्द ही अपनी पोस्टिंग किसी पुरअमन महाज पर करवा लूँगा। मगर अब यहाँ के लोगों का हाल देखकर और हुर्रियत पसंदों का जज़्बा और दुश्मन की मक्कारी की वजह से मैंने पोस्टिंग का ख़्याल दिल से निकाल दिया है और शहादत को अपना मुकद्दर समझ लिया है। मेरा दिल तड़पता है जब मेरी नज़रों के सामने वादी के उस पार ज़ुल्म ढाए जाते हैं, मगर ये सब कुछ देखने के बावजूद हमें खामोश रहने का हुक्म है। ये कैसा बेहिस दौर है आयशा, जिसमें हज़ारों बेटियों के पुकारने पर भी किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनने की इजाज़त नहीं है। हम मजबूर हैं अपनी इलाकाई पॉलिसियों की वजह से, कहीं सुपर पावर्स के नाम से, नाम नेहाद अमन की वजह से हम ये सब कुछ करने पर मजबूर हैं। कभी एक दुखी की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हज़ारों मील दूर से मोहम्मद बिन कासिम आया था, और आज हज़ारों बेटियों के सर से हमारे सामने चादरें उतारी जा रही हैं। हमारे सामने बेआबरू होते हुए हमें पुकार रही हैं, और हम हुक्म ना मिलने की वजह से मजबूर बैठे हैं। यहाँ इस महाज पर मौजूद हर जवान दुश्मन को सबक सिखाना चाहता है। उसके ज़ुल्म पर जो वो हमारे मुसलमान भाई-बहनों पर कर रहा है, उसकी सज़ा देना चाहता है, मगर हम मजबूर हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं दुश्मन को उसकी मकारियों की सज़ा देकर ही छोड़ूँगा, क्योंकि मैंने शहादत को अपना मकसद बना लिया है। क्योंकि मैं मज़ीद कश्मीर जन्नत नज़ीर के खूबसूरत मनाज़िर को शोलों में जलते नहीं देख सकता। हालाँकि जब से तुमने जान को एक सस्ती चीज़ कहा था, तब से मैं अपनी जान की बड़ी हिफ़ाज़त करता रहा था। कहीं तुम ये ना कह सको कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में एक सस्ती चीज़ गँवा दी। मगर ये चीज़ सस्ती नहीं है आयशा, तुम यहाँ आकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि जान सस्ती नहीं, एक महँगी चीज़ है। लेकिन शादाब की जान, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? यहाँ तो सिर्फ़ तुम्हारा तसव्वुर है या फिर तुम्हारी याद। काश कि तुम भी होती तो ये दिल इतना उदास और बेकरार ना होता। देखो, कल फ़ोन पर मीना से बात हुई तो उसने कहा कि वो मुझसे तलाक लेकर बख्त खान से शादी करना चाहती है, जो उसकी खाला का बेटा है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अचानक मैंने सोचा, क्या खुदा यूँ भी मेहरबान होता है कि तुम्हारे आने से पहले ही मीना हमारे दरमियान से हट रही है। अब तुम आओगी तो मैं, तुम और फवाद माँ के साथ मिलकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मगर नहीं, शायद तुम्हारे आने से पहले मुझे दुश्मन को सबक सिखाते हुए रुखसत होना पड़े। अगर ऐसा हुआ, और न जाने क्यों मुझे यकीन है ऐसा ही होगा, जभी तो मैं एहतियात के तौर पर तुम्हारे लिए ये आखिरी पैगाम लिख रहा हूँ। मैं कितना बदनसीब हूँ आयशा। दो बेसहारा और दुखी औरतों को सहारा देने के लिए मैंने पढ़ने और अच्छा आदमी बनने का फैसला किया, मगर मेरा मुकद्दर देखो, मैं इनमें से किसी एक को भी सहारा ना दे सका। माँ को मैंने पहले पढ़ाई और फिर ट्रेनिंग और उसके बाद तुम्हारी मेजर वाली शर्त पूरी करने के चक्कर में नज़रअंदाज किया। और जब मैंने माँ को अपने पास रखने का फैसला किया, तो मामी की बीमारी की वजह से उनको 4 सदा में ही रुकना पड़ा। फिर मामी की मौत के बाद उन्होंने मेरे साथ रहना था, मगर कुदरत को न जाने क्या मंजूर है कि मेरी पोस्टिंग कश्मीर जैसे सर्द महाज पर हो गई, जहाँ किसी भी लम्हे एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग लगा सकती है। और ना तुम्हें सहारा दे सका। जब मैं तुमसे शदीद प्यार करता था तो तुम्हारी आंखों और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह ना थी। मगर जान, जब मैंने मीना से शादी कर ली तो अचानक वो मोहब्बत मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आई, जो मैं बहुत पहले देखना चाहता था। जुदाई की इस कर्बनाक घड़ी में तुम इस मोहब्बत को छुपाने के चक्कर में थी, और मैं पाने के चक्कर में। दिल तड़प तड़प कर कह रहा था, एक बार, एक बार तुम भी इसी शिद्दत, इसी जज्बे से मेरी मोहब्बत का इकरार करो जैसे कि मैं करता आया था। मगर अब शायद ऐसा वक्त नहीं था। मेरे दिल की हालत ऐसी थी जैसे कोई उसको काट कर दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हो। मैं बड़ी मुश्किल से जब्त कर रहा था, हालांकि जी चाह रहा था अपनी इस पहली जीत और आखिरी हार पर तुम्हारी गोद में सर रख कर रोऊं, या तुम्हें सीने से लगाकर आंख बंद करूं तो वक्त हमेशा के लिए थम जाए। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर तुमने अपनी ना को हाँ में ना बदला। तुम्हारी तबीयत में जो ज़िद्दीपन था,
وہ اس وقت بھی جیت گیا۔ میں نے سوچا کس تمنا سے تجھ کو چاہا تھا، کس محبت سے ہار مانی ہے۔ ایک بار پھر تم نے مجھے اپنا فیصلہ ماننے پر مجبور کر دیا، لیکن میں یہ سوچ کر کچھ مطمئن اور تھوڑا بے چین تھا کہ یہ فیصلہ تم نے بھی بڑی مشکل سے کیا تھا، کیونکہ اب تمہارے دل میں میرے لیے محبت تھی، لیکن اب تم مینا کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ حالانکہ میں اگر تم سے شادی کرتا تو مینا کو کچھ اعتراض نہ ہوتا، مگر تیرا ہجر میرا نصیب ہے، تیرا غم ہی میری حیات ہے۔ مجھے تیری دوری کا غم ہو کیوں، تو کہیں بھی ہو میرے ساتھ ہے۔ اور پھر تم چلی گئیں، تم نہیں جانتی تمہارے جانے کے بعد مجھ پر کیا گزری۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے زندہ رہنے کا اب کوئی جواز باقی نہیں، مگر فوجی ہونے کی حیثیت سے اپنے وطن کے لیے مجھے زندہ رہنا تھا، اور میں یوں ہی زندہ تھا کہ اچانک فواد کی آمد نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا جس سے یہ نعمت مجھے دی۔ میری خوشی دیکھ کر سب حیران ہوئے، اور شاید تم بھی سوچتی ہوگی کہ پہلے کہتا تھا مجھے اولاد کی ضرورت نہیں، اب بیٹا ملا ہے تو کتنا خوش ہے۔ ہاں میں خوش تھا، لیکن میری خوشی کی وجہ بھی سن لو۔ فواد کی آمد کا سنتے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس دنیا میں میرے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے آیا ہے، تمہاری تنہائی دور کرنے۔ وہ میرا نہیں، ہم دونوں کا بیٹا تھا، بلکہ صرف تمہارا بیٹا تھا۔ میں نے سوچ لیا مینا کو کوئٹہ لا کر اس سے بات کر کے میں فواد کو تمہیں کینیڈا بھیج دوں گا، لیکن مینا نے اس کی اجازت نہ دی، گو کہ اس کی اجازت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ میں چاہتا تو فواد تمہیں اسی وقت بھیج دیتا، مگر مینا ماں سے کہتی اور مجھے جتنی محبت تم سے تھی اتنی ہی ماں سے بھی، یہی وجہ ہے میں نے سوچا آہستہ آہستہ مینا کو منا لوں گا کہ وہ فواد تمہیں دے دے، مگر مینا کسی صورت بھی ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی اس ہر دھرمی کی سزا میں نے اس کو یہ دی کہ فواد کو صرف تم یاد رہیں، دور ہونے کے باوجود، اور مینا قریب ہونے کے باوجود بھول گئی۔ میں نے اپنے اندر موجود تمہاری محبت کی ساری شدت فواد میں منتقل کر دی، اور اس کو سوائے محبت کے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ میری یہ تحریر تم اسی صورت میں پڑھ سکو گی اگر میں نہ رہا تو۔ اب جب تم اس تحریر کو پڑھنے بیٹھو گی تو مینا تمہیں اپنی 7 سالہ زندگی، شادی شدہ زندگی کا حال سنا چکی ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے معاف کر دینا۔ یہ سچ ہے، ہاں یہ سچ ہے جان کہ اگر تم مجھے اپنی جان سے گزر جانے کی دھمکی نہ دیتی تو میں کبھی مینا سے شادی نہ کرتا۔ محض تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے مینا سے شادی کی، حالانکہ یہ شادی کرنے کے بجائے میں اپنی جان دینا زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ لیکن پھر وہی تمہاری بات یاد آئی کہ جان بہت سستی ہے، سو میں نے شادی کر لی۔ مگر میں باقی کی آدھی قسم کبھی بھی نہ توڑ سکا۔ میں تمہارے علاوہ کسی عورت کو ازدواجی حقوق دینے کا یا چھونے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ انتقام میں نے جو کیا یا جو ہوا سو ہوا، لیکن محبت میں، اور اس وقت جب کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی، میں کیسے کسی دوسری عورت کو اپنا قرب بخشتا۔ سو جان میں تمہارے تصور میں گم رہا۔ مینا میرے پاس ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر رہی، اور تم دور ہونے کے باوجود میرے اندر ہی کہیں موجود رہی، لیکن درد کی صورت۔ بقول شاعر، رہا نہ دل میں وہ بے درد، اور درد رہا، مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا۔ امید ہے میری مجبوری سمجھ کر تم مجھے معاف کر دو گی، اور سنو میری یہ بات آخری اور پہلی خواہش سمجھ کر مان لینا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہمیشہ کے لیے لالا حماد کے پاس آ جانا۔ زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب اپنوں کے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جہاں میرے باپ کی حویلی میں تمہیں حماد لالا کے علاوہ تمہارے بیٹے فواد کا سہارا بھی ملے گا۔ یہ میری خواہش ہے، باقی تمہارا دل نہ مانے تو جہاں خود رہو وہاں اپنے بیٹے کو بھی لے جانا۔ وہ صرف تمہارا ہے، اس کو کوئی بھی تم سے چھیننے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن بہتر یہی ہے لالا اور بھابھی کے ساتھ رہنا۔ رہو گی نا؟ اور ماں کو تو اگر میں نہ رہا تو حماد حویلی لے جائیں گے۔ وہ تو بہت سال پہلے ماں کو حویلی لے جانا چاہتے تھے، لیکن ماں بھی تو تمہاری طرح ضدی ہے۔ میں ان کی ضد کو جانتا تھا، اس لیے ہمیشہ حماد لالا کو منع کر دیتا تھا، لیکن میرے بعد وہ بھی نہیں مانیں گے، اور پھر تم سب مل کر رہنا۔ تمہاری اور فواد کی موجودگی میں ماں میری کمی محسوس نہ کرے گی، بلکہ فواد کی موجودگی میں تم اور ماں دونوں ہی میری کمی محسوس نہ کرو گی۔ ویسے بھی شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، تم دیکھ نہ سکو گی، لیکن میں تمہارے آس پاس ہی رہوں گا۔ ارے یہ کیا، میں نے تو اس بات کو اپنے اوپر جیسے فرض ہی کر لیا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ہو سکتا ہے میں غازی بن کر لوٹ آؤں، تو پھر کتنا خوبصورت وقت ہوگا جب تم، فواد، میں اور ماں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ پھر ارے یہ اچانک فائرنگ کی آواز آنے لگی ہے، لگتا ہے دشمن پھر کوئی مکاری کرنے لگا ہے۔
लेकिन अब मैं उसको कोई मौका नहीं दूँगा। अब मैं उसको उसकी मकारियों का सबक सिखा कर रहूँगा। लेकिन पहले तुमसे चंद आखिरी बातें कर लूँ। कनाडा जाते हुए तुमने कहा था, शादाब अपनी तरफ से मैंने हमेशा तुम्हारी इस्लाह और खुशियों की कोशिश की है। ये अलग बात है कि वो तुम्हारे लिए दुःख बन गई। ये बात तुम्हें उस इसलिए कहना पड़ी कि मैंने एहसान फरामोशी का मुज़ाहिरा किया था, बजाए इसके कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करता। मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादतियों की हद कर दी। हालाँकि तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे खुशी ही मिली, सिवाय तुम्हारी मोहब्बत के। खैर, अब तो ये मोहब्बत भी मुझे हासिल है। तुम्हारी वजह से पढ़ना शुरू किया, तुम्हारी वजह से मैं ऑफ़िसर बना और तुम्हारी ही वजह से मुझे फ़वाद मिला। तुम्हारी मोहब्बत में अगर पढ़ लिख कर मैं ऑफ़िसर बना, तो तुम्हारी नफ़रत में फ़वाद का बाप बन गया। क्योंकि तुम्हारे जीते जी तुम्हारी मौजूदगी में मैं किसी दूसरी औरत औरत से शादी कर ही ना सकता था और जब शादी ना करता तो औलाद कैसे पाता? फ़वाद का तोहफ़ा तुम्हारी वजह से ही मिला था। तुम्हारी ज़ात से हमेशा मुझे कुछ न कुछ मिला ही है। यही वजह है जब तुम चली गई तो मुझे अपनी ज़्यादतियाँ याद आईं। आज एक बार फिर उन ज़्यादतियों पर मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे माफ़ कर दोगी। मेरी शहादत पर सुनो, रोना नहीं, क्योंकि ये खुदा से मेरी यही दुआ है कि वो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में मुझसे इस तरह जुदा ना करे कि कि अपने सामने मैं तुम्हें मन्नो मट्टी तले जाता देखूं। देखो, बाहर फायरिंग के साथ साथ गोलाबारी भी शुरू हो गई है। मेरे लोग मुझे पुकार रहे हैं। मैं उन सब का जोशो खरोश समझ रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी बातें मौजूद होने के बावजूद ये पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ कि मेरा वतन और इसकी ज़मीन मुझे पुकार रही है, जबकि तुम्हारे लिए फ़वाद छोड़े जा रहा हूँ। माँ का ख़्याल रखना। वैसे हम्मा तुम सबका ख़्याल रखेगा। उसके बाद डायरी के सारे सफ़े खाली थे। मेरे नाम पे एक पैगाम उसने शहादत से सिर्फ़ 1 दिन पहले लिखा था। फिर उसी रात और अगले रोज़ वो दुश्मन को सबक देते हुए, बल्कि देने के बाद शहादत पा गया। डायरी के खाली सफ़ों पर मेरी आँखों से पानी गिरने लगा और फिर मैं सिसक-सिसक कर रोने लगी। मेरी ज़िंदगी में 3 मर्द आए थे, तीनों ने मुझसे मोहब्बत की और तीनों से मैंने भी मोहब्बत की। अयाज़ से मंगेतर होने की हैसियत से, फ़िरोज़ से बीवी की हैसियत से और शादाब से तो शायद इश्क हो गया था। उसको भी तो मुझसे इश्क था, फिर मुझे कैसे ना होता। लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसकी मोहब्बत का इकरार ना करने की बात अब मुझे दुःख दे रही थी और मैं रो रही थी। अचानक फ़वाद की आँख खुल गई। कुछ देर वो कभी बंद कभी खुली आँखों से मुझे देखता रहा। फिर जब नींद पूरी तरह आँखों से दूर हुई तो आँखें मलता हुआ उठ बैठा। फिर अचानक उसकी नज़र मेरी गोद में पड़ी डायरी पर गई तो उसने मेरे गले में बाजू डालते हुए कहा, अच्छा तो पप्पा याद आ रहे हैं। लेकिन मम, पप्पा को याद करके आप रोती क्यों हैं? पप्पा कहते थे शहीदों को रोते नहीं, वो तो हमेशा जिंदा रहते हैं। बस हमें उनकी जिंदगी का इदराक नहीं होता। ये कहते हुए खुद उसकी आंखों में भी नमी उतर आई थी, जिसको वो महज मेरे लिए पी गया। उसकी ये आदत भी शादाब पर थी। जब शादाब जब्त करता तो उसकी आंखों में भी हल्की नमी उतर आती थी। मैंने हैरत से उस 7 बरस के अपने बेटे को देखा। शादाब ने ठीक लिखा था कि मैंने माँ से ज़्यादा अभी अभी तरबियत की है। मैंने उसको बेसाख्ता गले से लगा लिया और फवाद ने सरगोशी में कहा, पप्पा ने मुझसे वादा लिया था कि अगर वो शहीद हो गए तो मैं रोने के बजाय ज़ब्त करूँगा। उनका कहना था अगर मैं रोया तो तुम्हारी मम और दादी फिर ज़्यादा रोएंगी। और मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं रोने के बजाय सब्र करूँगा और अब आप भी सब्र से काम लें। ओके बेटा। मैंने उसकी बात मानकर आंसू पोंछ लिए तो फवाद ने पूछा, मम आपने कागज़ात पर दस्तखत कर दिए हैं? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा, तो अब कर दीजिए। मैंने पापा से वादा किया था कि आप मेरी बात ज़रूर मान लेंगी और दस्तखत कर देंगी। उसने कागज़ निकाल कर मेरे सामने रखे तो अचानक मेरा ज़हन बहुत बरस पहले माज़ी में घूम गया। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी जब मेरी एक सहेली ने कहा था, आयशा तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर तुम मंगनीशुदा ना होती तो मैं तुम्हें अपनी भाभी बना लेती। वो लड़की ज़ात की कमबोह थी। तब मैंने अकड़ कर कहा था, चल चल शीशा देखा है कभी? मैं पैदाइशी चौधरियों की बेटी हूँ और किसी चौधरी की ही बीवी बनूंगी। और अब मैंने सब कुछ भूल कर इस आधे निकाहनामे को अपने दस्तखत करके पूरे निकाहनामे में बदल दिया। लेकिन मेरा दिल मुतमईन था। मैं अगर पैदाइशी चौधरियों की बेटी थी तो शादाब भी एक बड़े पठान कबीले का फर्द था। अचानक मैंने फवाद को देखा। वो डिबिया में से अंगूठी निकाल चुका था। मुझसे पूछे बगैर उसने अंगूठी ये कहते हुए मेरी उंगली में डाल दी कि चलिए पप्पा की जगह ये मैं पहना देता हूँ। और इस लम्हे मेरा जी चाहा काश ये अंगूठी ही मैं शादाब के हाथों पहन लेती। कोई एक ख्वाहिश उसकी मैं भी तो पूरी कर देती। मेरी आंखों में फिर नमी उतर आई।
تبھی میری نظر دوبارہ رومال پر پڑی جو کاغذات کے ساتھ ہی لفافے سے نکل آیا تھا اور جو شاداب نے ڈائری کے اندر رکھا ہوا تھا۔ میں نے فواد سے اس رومال کے بارے میں پوچھا۔ یہ رومال پپا کہتے تھے جب تمہاری مم کینیڈا جا رہی تھی تو تب ان کی آنکھوں میں پہلی بار صرف میرے لیے آنسو آئے تھے اور یہ آنسو میرے لیے انمول موتی تھے اور میں نے ان کو اپنے اس سفید رومال سے چن لیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کے بعد اس رومال کو کبھی یوز نہیں کیا، تاہم وہ اکثر اس کو نکال کر دیکھا کرتے تھے، بلکہ مجھے بھی دکھاتے تھے کہ اس میں وہ موتی ہیں جو صرف میرے لیے تمہاری مم نے بہائے۔ کیا واقعی فواد؟ میں نے پوچھا اور رو پڑی۔ پلیز مم رونا بند کریں اور دیکھیے کتنی رات ہو گئی ہے، پلیز اب سو جائیں، آپ کو میری قسم۔ اور میں بغیر انکار کیے اس کے ساتھ لیٹ گئی اور نہ جانے کیسے نیند بھی مہربان ہو گئی تھی۔ پھر فواد کے جھنجھوڑنے پر ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ وہ میرے سرہانے کھڑا کہہ رہا تھا، او مم نماز نہیں پڑھنا تھی آپ کو؟ ارے دیر سے سوئی تھی نا۔ خیر قضا پڑھ لیجیے گا لیکن اب جلدی سے اٹھ جائیں، پپا خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے بڑے بے مروت ہو یار، مم کو پا کر پپا کو بھول گئے، ان کو مجھ سے ملانے کا وعدہ یاد نہیں رہا کیا؟ اس کو مجھ سے ملانے فوراً لے کر آؤ۔ فواد کے خواب پر مجھے یقین کرنا پڑا کہ یہ جو ذرا آنکھ لگی تھی، میری آنکھ لگتے ہی شاداب آیا تھا اور کہا تھا، بڑے افسوس کی بات ہے عائشہ، بیٹا پا کر بیٹے کے باپ کو بھول گئی ہو، کم از کم ملنے تو چلی آتی۔ اب سوچ کیا رہی ہیں، جلدی سے اٹھیے، فواد نے کہا تو میں جلدی سے چپل پہن کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ تاہم میں سوچ رہی تھی، شاداب نے ٹھیک ہی لکھا تھا، تم نہ دیکھ سکو گی لیکن میں تمہارے آس پاس ہی موجود رہوں گا۔ وہ واقعی موجود تھا۔ ہمارے ساتھ فارغ ہو کر باہر آئی تو فواد گرما گرم بھاپ اڑاتی کافی کا مگ لیے کھڑا تھا۔ یہ کس نے بنائی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے مم، پپا کو بھی کبھی کبھی بنا کر دیا کرتا تھا، انہوں نے خود مجھے بنانا سکھائی تھی، کہتے تھے تمہاری مم کافی بڑے شوق سے پیتی ہیں، ان کو خود بنا کر دیا کرنا، ان کے بہت سارے کام کیا کرنا، مگر کافی زیادہ نہ پینے دینا ان کو کہ یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ خود بہت زیادہ کافی پیتے تھے اور جب میں ان کو منع کرتا تو وہ کہتے یار ابھی میں اس لیے زیادہ پیتا ہوں کہ وہ بھی وہاں بہت زیادہ پیتی ہوگی، جب تم اس کی کم کرواؤ گے تو میں خود ہی کم کر دوں گا۔ میں کوئی تمہاری مم کی طرح ضدی ہوں کہ ہر بات سے انکار کروں؟ اب لیجیے آپ ذرا پی کر دیکھیں۔ اور کافی پی کر میں قبرستان جانے کے لیے فواد کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ اس نے کہا تھا کہ اسے قبرستان کا پتہ ہے۔ ہم رہائشی حصے سے باہر باغ میں آئے تو جواد گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ اترا، گھوڑا نوکر کے سپرد کیا اور مجھے سلام کرتے ہوئے پوچھا، آنٹی جی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی فواد نے کہا، لالا ہم پپا سے ملنے قبرستان جا رہے ہیں۔ پیدل کیوں جا رہی ہیں آپ؟ آئیں میں گاڑی نکالتا ہوں۔ جواد نے دوسری طرف مڑتے ہوئے کہا تو میں نے یہ کہہ کر منع کر دیا۔ رستے میں فواد شاداب کی ہی باتیں کرتا رہا، جبکہ مجھے بہت سال پہلے سنا ہوا صوفی تبسم کا پنجابی کلام یاد آ رہا تھا۔ تو ساڈا تے تیرا دل ساڈا، تینوں ایویں رکیب برا پایا، جے تو میرے جنازے تے نہیں آیا، راہ تک تگدا ہی تیری مزار آ جا۔ اور میں شاداب کی قبر پر پہنچ کر رک گئی۔ کچی قبر یوں جیسے ابھی ابھی بنی ہو، کچھ دیر میں کھڑی رہی، لیکن پھر میرا ضبط جواب دے گیا اور میں دونوں ہاتھ قبر پر رکھ کر بیٹھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج میں نکاح نامے پر دستخط کر کے اس کی خریدی ہوئی انگوٹھی پہن کر اس کے سامنے آئی تھی اور وہ منو مٹی تلے آرام و سکون سے لیٹا تھا۔ میری آمد کو اس نے دیکھا ہوگا، میری محبت کو اس نے محسوس کیا ہوگا، لیکن اب وہ چپ رہنے پر مجبور تھا۔ اس کو بولنے کی، اٹھنے کی اجازت نہیں تھی اور میں بے چین اور بے تاب ہو رہی تھی۔ دل کی بے قراری کسی طرح بھی رکنے میں نہ آ رہی تھی اور میں روئے جا رہی تھی۔ مجھے چپ کراتے ہوئے فواد خود بھی رو رہا تھا اور جب وہ زیادہ بے چین ہو کر پپا پپا پکارنے لگا تو میں نے اس کو پوری شدت سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اچانک بہت سال پہلے ملنے والی اور ہاتھ دیکھنے والی خانہ بدوش فقیرنی کی بات مجھے یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، آپ کی قسمت میں دو بیٹے ہیں، ایک مر جائے گا اور دوسرے کی اس کو سمجھ نہ آئی تھی، جبکہ مجھے اب آئی تھی۔ شاداب کی شہادت کے بعد اس کے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد میں فواد کی ماں بن گئی تھی۔ پھر مجھے عذرا کی بات بھی یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، تمہیں یاد نہیں اس فقیرنی نے کیا کہا تھا، تمہاری 3 شادیاں ہوں گی، ابھی وقت ہے کر لو، بعد میں بڑھاپے میں شادی کر کے ہمیں بدنام کرو گی تو ابھی کر لو۔ تب میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں ساری عمر اب شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔
مگر آج اس عمر میں نے شاداب کی خواہش پوری کرتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے، کیونکہ آج شاداب کے علاوہ مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی، نہ اپنی عمر کی اور نہ ہی عذرا کی باتوں کی۔ اب تو تم خوش ہو نا شاداب، میں فواد کو گلے سے لگاتے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے تمہاری تمام خواہشیں پوری کر دی ہیں، تمہاری تمام باتیں مان لی ہیں، اب تم مجھے معاف کر دو، پلیز معاف کر دو، صرف ایک بار کہہ دو تم نے مجھے معاف کیا، کچھ تو بولو، بتاؤ مجھے تم خوش ہو نا شاداب۔ وہ خوش ہی ہوگا مگر بولے گا نہیں کہ اس چکانے والے بولا نہیں کرتے۔ رقیہ آپا کی بات آواز سن کر میں مڑی تو میرے پیچھے شاداب کا سارا خاندان کھڑا تھا۔ آپا رقیہ، حماد خان، اس کی بیوی، بچی اور بیٹا۔ میں اٹھی تو آپا رقیہ نے مجھے گلے سے لگا لیا، جبکہ جواد نے فوراً فواد کو اٹھاتے ہوئے کہا، یار مرد روتے نہیں ضبط کرتے ہیں، اور فواد ضبط کر گیا مگر میں کیسے ضبط کرتی، جس سے قدم قدم پر شاداب کو دکھ دیے تھے، اور پھر بھی قدم قدم پر محبتوں اور چاہتوں کے پھول بکھیر گیا تھا، میری راہوں کا ہر خار خود چن کر گیا تھا۔ میرے ساتھ رقیہ آپا بھی رونے لگیں تو حماد نے ان کو گلے سے لگا لیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شہیدوں کے لیے روتے نہیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا، اور پھر شاداب نہیں تو کیا، فواد تو ہے۔ اور یہ بات سن کر میں نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے، وہ خود تو چلا گیا تھا لیکن میرے لیے سہارا چھوڑ کر، بلکہ بہت سارے سہارے، میری وہ تنہائی دور کر کے، جس کا اس کو بہت خیال تھا، اور اب میں اکیلی کہاں تھی، میرے ساتھ میرا بلکہ ہمارا بیٹا تھا، امی تھیں، حماد خان جیسا بھائی تھا، اور اس کی بیوی جیسی بہن۔ یہ سارے رشتے بہت سچے اور اچھے ملے تھے مجھے۔ میں نہیں جانتی اس نکاح نامے کی شرعی اور قانونی حیثیت کیا تھی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ نکاح شاداب کی خواہش تھی، اور شاید اب کفارے کی صورت بھی یہی تھی۔ حماد خان کے کہنے پر ہم سب دعا مانگ کر قبرستان سے چل پڑے۔ ایک طرف فواد نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی تو دوسرا ہاتھ رقیہ آپا نے تھام رکھا تھا، مگر دل کے اندر اب بھی ایک بے قراری تھی، بے چینی تھی، اور یہ بے چینی تو اب شاید باقی کی تمام عمر ساتھ رہنا تھی۔ قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک الوداعی نظر شاداب کی تازہ قبر پر ڈالی اور دکھ سے سوچا، بس ایک ذرا سی بات تھی، لیکن تمام عمر وہ مجھ کو جاگنے کی سزا دے کے سو گیا، اور میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ فواد نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، مم کتنی بار آپ کو سمجھایا ہے، پپا نہیں ہے تو کیا، میں تو ہوں آپ کے پاس۔ ویسے بھی آپ کے رونے سے پپا پریشان ہوں گے، بلکہ مجھ سے خفا ہوں گے کہ میں آپ کو خوش نہیں رکھ سکا، اور ذرا یہ بھی تو سوچیے اگر پپا کے ساتھ ساتھ میں بھی نہ ہوتا تو پھر۔ فواد، میں نے بیٹھتے ہوئے اس کو جھک کر سینے سے لگا لیا، ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نہیں کروں گا، اگر آپ مسکرا دیں اور خوش رہنے کا وعدہ کریں۔ اور میں مسکرا دی، میری مسکراہٹ دیکھ کر سب کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ البتہ یہ اور بات تھی کہ ان مسکراہٹوں کے ساتھ ساتھ سب کی آنکھوں میں ہلکی نمی بھی تھی، اور زندگی اسی دھوپ چھاؤں کا نام ہے۔ میں نے سوچا شاداب نہیں تو کیا، میرے پاس میرا بیٹا تو ہے، اور پھر فواد شاداب ہی تو تھا، اور میرے قدم آہستہ آہستہ حویلی کی طرف اٹھنے لگے جہاں بہت خوشیاں اور ایک پرسکون مستقبل میرا منتظر تھا۔ دی اینڈ۔ کامنٹ کر کے لازمی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، اس کا اینڈ کیسا لگا۔